To avoid all debates, disputes, or too animated discussion, and simply say what has to be said and leave it there. To avoid all debates, disputes, or too animated discussion, and simply say what has to be said and leave it there. समस्त प्रकार तर्क वितर्क कली तकरार किंबा अत्यधिक पशुतुल्य उत्तेजक आलोचना दूरे रुह एवं जहा कहबार कथा सरल भाव से कह और से कथा को सहीटार छाड़ी दियो। प्रभुंकर ये बाणी माँ गोटे बाणी इफ यू आर नॉट एलोन and you live with others, cultivate the habit not to throw yourself out constantly into spoken words. जदि तुम्हें एकुटिया रहुना अर्थात अन्य मान सहित रहुच तेरे गोटे अभ्यास बजाय रख जे अविरत कथबार्ता निजक व्यापृत रख ना। माँ हूँ बाणी प्रभु माँ ये बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु माँ चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई बापा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ से चलता आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ हवा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 215। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा आटीगाँ कलाहांडी आमर अति प्रिय वैद्यनाथ भाई को भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्त नीरव प्रभु माँ के प्रति ध्यान देव समस्त साइलेंस मंत्रमयी सावित्री श्री अरविंदो बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर्स ऑफ द वर्ल्ड canto 7 the descent into night. Its parties grim totalitarian region, the cruel destiny of breathing things all on one plan was shaped and standardized under a dark dictatorship, breathless weight in street and house, in consoles and in courts. Beings he met who looked like living men and climbed in speech upon high wings of thought, but harbored all that is Shubham Bhait and lower than the lowest reptiles cruel, the region meant for nearness to the gods and uplift to heavenly scale by the touch of mind, only enhanced by its enlightening ray. They are inborn nature's ray, monstrosity, often a familiar visage, studying just joyfully in contrite at some dangerous storm, hoping to recognize a look of light. His vision warned by the spirits in what I discovered suddenly hell's trademark there, or saw with the inner sense that cannot aid in the semblance of a fair or virile form, the demon and the
goblin and the ghoul, and insolence regent of cold stone hearted strength, mighty obeyed, approved by Titan's law, the huge laugher of a gained cruelty, and fierce glad deeds of our violence in that white cynic den of thinking beats. One looked in vain for a trace of pity or love. There was no touch of sweetness anywhere, but only force and its equalizers, greed and hate. There was no help for suffering, none to save, none dared resist or speak a noble word. Armed with the edges of tyrannic power, singing the edicts of our dreadful rule, and using blood and torture as a shield. Darkness proclaimed her slogans to the world, a servile, blinkered silence hues the mind. Vande Mataram. धन्यवाद भाई ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଅମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଅମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟ ମମତା ଆପାଙ୍କୁ, ମମତା ପଣ୍ଡା ଆପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଆପା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଅମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ अर्पण करें। निखिल विश्व झंकार तोले एक स्वर एक ध्वनि निखिल विश्व झंकार तोले एक स्वर एक ध्वनि अंधतमस अंतरे आजी सुफेकार आगमनी सुफेकार आगमनी आसुछि किए आलोक झटिका चिरितम सारबुकु काहा स्वर आजी शुभे राजरे किए ढाली दिए मधु किए ढाली दिए मधु जुग जुगर तृषित पराणे बही जाए सुरधुनी बही जाए
सुरधुनी निखिल विश्वे झंकार तोले एक स्वर एक ध्वनि अंधतमस अंतरे आजी शुभे कार आगमनी शुभे कार आगमनी चाहिथिला आखि देखिबा पाई कि मंगल मयि रूप चाहिथिला प्राण डाकिब बोली से सुधा भरा मधु डाक सुधा भरा मधु डाक से डाक शुणिबा पाई आसिले कि से डाक शुणिबा पाई आसिले कि जननी से कल्याणी जननी से कल्याणी निखिल विश्वे झंकार तोले एक स्वर एक ध्वनि अंधतमस अंतरे आजी शुभे कार आगमनी शुभे कार आगमनी शुभे कार आगमनी। धन्यवाद आपा सुंदर भक्ति नृत्य अति सुंदर भक्ति नृत्य प्रभु अम्मा चरण कमल आप निवेदन करने को धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आमे प्रभुंकर से महान एवं पवित्र दिव्य ग्रंथ ता सिंथेसिस ऑफ योग सम्मान और धारावाहिक आलोचना साधार दतियाबा आमु तो प्रति कराउचंती धारावाहिक भाव रे हमर बरगडुर अति प्रिय डॉक्टर चित्ररंजन साहू भाई मैं तो कंटिन्यू डिस्कशन रही चैप्टर 18 पार्ट 2 द सिंथेसिस ऑफ योग कंटिन्यू डिस्कशन पॉइंट रही द सोल एंड इट्स लिबरेशन आत्मा और आत्मार मुक्ति यही प्रसंग आलोचना करुचे आत्मा और आत्मार मुक्ति प्रसंग आलोचना करुचे द सोल एंड इट्स लिबरेशन भाई को अनुरोध करवा आलोचना साध्य कार्यक्रम से आगे ने डॉक्टर चित्ररंजन भाई बरगढ़ भाई। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम ऑनलाइन श्री अरविंद एक्सप्रेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृप्रेम भाई को सादर प्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुछि।
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବା ଆମକୁ ଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମ ମା ହିଁ ଆମ ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗର ଜଣେ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଗାମୀ ହେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମା ଓ ତାହାର ମୁକ୍ତି, ଦି ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଲିବରେସନ୍। ଏହାର ଇଂରାଜୀ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 442 ଆମେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, 442। ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ରହିଛି ତାର ମଝାମଝି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, এই ପାରାଗ୍ରାଫ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ପାରାଗ୍ରାଫ। ତାର ମର୍ମ ଆଉଥରେ ଆମେ ନିଜେ ମନେ ପକେଇବା। ଏ 9 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆତ୍ମସମାହିତ ବା ଆତ୍ମସ୍ଥ ସାଧକର ଅନୁଭବ କିଭଳି ହେବ, ଯେ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେ ଯେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ସେ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ବିଷୟ ଚକ୍ରରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ଅହଂର ମାୟାଜାଲରେ ସେ ଛନ୍ଦି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣୁଥିବ ତାର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାର ଆତ୍ମା। ସମଗ୍ର ଜଗତରୁ ଓହରି ଯାଇ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୀଳାରୁ ଓହରି ଯାଇକରି ଭାଗ ନ ନେଇକରି ସେ ବାହାରେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଥାଇ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିପାରେ। ତାର ଚେତନା ଆଉ ବହିର୍କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ ନାହିଁ, ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ, ବା ତାର ମନୋବୁଦ୍ଧିର ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ବା ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫର ଆରମ୍ଭରେ ଯେ ସାଧନାର ଆରମ୍ଭରେ ସାଧକ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ମାର୍ଗଟିକୁ ଆପଣେଇଥାଏ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଏଇ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ, ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଦିଗକୁ। ବରଂ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଦିଗରେ, ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟର କାମ କରିଥାଏ, ବା ଶୀଘ୍ର ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ମାର୍ଗରେ ହେଇଥାଏ କଣ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବ୍ରେକିଂ ଅଫ୍ ଦି ଇଗୋ and a rejection of the habits of the mentality। ଅହଂର କ୍ରମାଗତ ବିନାଶ କିପରି ହୁଏ? ଆମର ଅହଂଟା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ବାହ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସମୁଦାୟ ଜଗତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଭାବଟିକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କରି ଚାଲୁ, ମୁଁ ନୁହେଁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ମୋର ନୁହେଁ ଏ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଏ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ, एको ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। এই ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅହଂଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲେ। ମୁଁ ମୋରକୁ ନେଇକରି ଅହଂଟା ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଏଇଟା ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅହଂର କାମ କଣ? ସେ ଧୀରେ 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 ଅପସରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବା ନିଜର ତୀବ୍ରତା ହରାଇବ, ଧୀରେ 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 ଧୀରେ
ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ, ବିଲୀନ ହେଇଯିବ, ମିଳିଯିବ ଶୂନ୍ୟରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବଂ ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକି ଆମର ଅହଂକୁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଆସ୍ତରଣ ଦେଇକରି ମୋଟା କରି ଚାଲିଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ବୋଧ, ମୁଁ ଏମିତି, ମୋର ରୂପ ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା ଓଜନ, ରୁଚି ଅରୁଚି, ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, এই ସବୁ ଆମର ଯାବତୀୟ ଅଭ୍ୟାସର ପରିଣାମ, ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ମର ଅନନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସର ପରିଣାମ ହଉଛି ଆମର এই ଅହଂବୋଧ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅହଂଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସାରିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଆମ ଚେତନା ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଛାପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ହରେଇ ବସନ୍ତି। ଆମର ଅହଂ କଣ କରେ? এই ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ରୂପ ଆକାରରେ ସେ ଦେଖେ। ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ଦିଏ, ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ରୂପ ନାମକୁ ସେ ଯୋଡିକି ରଖେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ। ଯେମିତି ଗଛ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ତାର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ମୋର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ସିଏ ବଢୁଛି, ମୁଁ ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛି, ସେ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କଥା କହିପାରୁଛି, ସେ କହିପାରୁନାହିଁ। এইଭଳି ସିମିଲାରିଟି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ବୈଷମ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଉ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣୁନା, କେବଳ ଗୋଟେ ଧାରଣା କରିଥାଉ। ଆମର ମନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯାହା ଧାରଣା ଦିଏ, ଆମେ ତାକୁ ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ, ସାଧାରଣ ମନୋମୟ ଚେତନାଧାରୀ ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସ ବା ଲକ୍ଷଣ। ଗୋଟେ ହାରାହାରି ମଣିଷ ମନଟି ଏଭଳି ହିଁ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ବାସ କରୁ, when we live in the superior reality of the spirit, ଆତ୍ମାର ବୃହତ୍ତର ବାସ୍ତବତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, ଆମ ପାଇଁ এই ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ବା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମ ପାଖରେ ବଦଳିଯାଏ। ବାହ୍ୟ ରୂପରେଖ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଗୁଣ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୋଧ କରୁ, ଏବଂ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୁଣ ସକଳ ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାସ୍ତବତା ବା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସ୍ତବତା ଯାହା ଆମର ମନ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ଆମର ମନ ଅସଂଖ୍ୟ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେମିତି ଅମୁକ ଗଛଟି ଉପାଦେୟ, ଅମୁକଟି ଅତି ତୁଚ୍ଛ ବା ଅନାବଶ୍ୟକ, ଅଦରକାରୀ। ଅମୁକ ପଶୁଟି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର, ଅମୁକ ପଶୁଟି ଟିକେ ହିଂସ୍ର ସ୍ୱଭାବର। এই ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା, ଅସଂଖ୍ୟ ଧାରଣା, এই ସବୁକୁ ନେଇକରି ତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। এই ଅସଂଖ୍ୟ ଧାରଣାର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ଆମର ମନ। এই ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏମାନେ ସବୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। କାରଣ ଏସବୁ ଧାରଣାରେ
ଭୁଲ ଅଧିକ ଥାଏ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ, ସତ୍ୟ କମ ଥାଏ। କାରଣ ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସତ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରିବା। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଚେତନାର ରହସ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଧାରୀ, ଏପରିକି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ବା ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚେତନାର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ବାହ୍ୟ ରୂପରେଖ ବା ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର ମନର ଧାରଣା ସହିତ ତାହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ବାସ କରୁ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏହି ବାହ୍ୟ ରୂପରେଖ ଏବଂ ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର ଯେଉଁ ମନର ଧାରଣା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। They lose their direct objective reality and that indirect subjective reality ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀଣ ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବାସ୍ତବତା, ମାନେ ବାହାରେ ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରଟା କଣ ବୋଲି ଯାହା ଆମର ମନ ଧାରଣା ଦଉଛି, ଏ ଦିଟା ଯାକ ଆମର ଆତ୍ମଚେତନା ସମ୍ମୁଖରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସେଇ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ସତ୍ୟ, ଟ୍ରୁ ରିଏଲିଟି କୁ ଜାଣିପାରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ଗୁଡ଼ିକ, ବାହ୍ୟ ରୂପରେଖ, ନାମ, ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ତା ପାଖରେ ବିପରୀତ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଟେବୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଆଗରୁ, ସାଧାରଣ ମନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବା ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ମୋର ଧାରଣା, ତାର ଆକାର, ଆୟତନ, ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ବ୍ୟବହାରିତା, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଯାହା ଧାରଣା ଆଗରୁ ରହିଥାଏ, ଆତ୍ମଚେତନାରେ ବାସ କଲା ପରେ, ଆତ୍ମଚେତନାରେ ଥାଇ ଏ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ଯାହା ମତେ ଦେଖେଇବ ଆତ୍ମା ଏ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହା ମୋର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ମନେ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆତ୍ମା ଆଉ ବାହ୍ୟ ରୂପରେଖକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସେସବୁ ତା ପାଇଁ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦଉ, ତା ଛାଇକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦଉନା। ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଏସବୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫେନୋମେନନ, ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ବା ବାହ୍ୟ ରୂପରେଖ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ। ସେ ତାକୁ କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ଦେବ? ତେଣୁ ଅସଲ ବାସ୍ତବତାଟା ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଟେବୁଲ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଆତ୍ମଚେତନା ଅଛି। ସେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି କଣ, ସେ କେତେ ଆବୃତ ଏବଂ ମୁଁ କେତେ ଆବୃତ, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଧାର ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା, ସେଇ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ? କିଏ କେତେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି, କିଏ ଅଧିକ ବିବର୍ତ୍ତିତ, କିଏ କେତେ କମ ବିବର୍ତ୍ତିତ? এইটা হচ্ছে যথার্থ সম্পর্ক বা যথার্থ জ্ঞান। সেটা কেমতি দেখা যাଉଛି, কেমতি লাগুଛି এবং তার রূপ রঙ্গ এইসবুর କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ they seem to be quite opposite of the true reality we now experience। ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ କଣ ହେଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ବାସ କରୁ, our mentality still and indifferent, ଆମର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଉଦାସୀନ ହେଇଯାଇଥାଏ। no longer strives to know and make real to itself। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଏଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ମାନସିକତା ବା ଆମର ମନମୟ ଚେତନା ଯାହାକି ସ୍ଥିର ଏବଂ ଉଦାସୀନ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ପଟୁଆର ଚାଲିଥାଏ ଆଗେ ଆଗେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅପେକ୍ଷମାଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ
ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକରି ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ରାଜା, ଆମର ଚେତନାର ରାଜା ଯିଏକି ଆମର ଆତ୍ମା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଚେତନାର ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଏବଂ ନତଶିର ହେଇକି ରହନ୍ତି। ମାନେ ତୀବ୍ର ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବେ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜା କଣ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କିଛି ସଜେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଆମର ଚେତନାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥା ସେଭଳି ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ, କାରଣ ସେ ରାଜା ସେତେ ପାୱାରଫୁଲ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲେ ଦୀପ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେତେ ନଗଣ୍ୟ। ଅନେକ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବୁ କେମିତି, ଏବଂ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ମନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଥିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଆମେ ତ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁ ନୀରବ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ବୋଲି? କାରଣ ଜାଣିଲେ ସିନା ଆମର ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାଟା ଆମେ ଛାଡିଦେବୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଏ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଅନେକଙ୍କର ଥାଇପାରେ, ମୋର ବି ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଅବଶ୍ୟ, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ରାତ୍ରି ପରେ ରାତ୍ରିର ଅବସାନ ହେଲା, ଦିବସ ଆସିଲା ବୋଲି ଜାଣୁ କେମିତି? ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କିଛି ପଡେ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ରଶ୍ମିର ସମ୍ମୁଖରେ କି ଚନ୍ଦ୍ର, କି ତାରା, କି ଦୀପଶିଖା, କି ବିଜୁଳି ବତୀ ସବୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇଗଲା, ଦିବସ ଆସିଗଲା, ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧର। ଏଟା କଣ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ? ଯଦି ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୋର ଚେତନାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୋର ଆତ୍ମାର ଜାଗରଣ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୋର ଆତ୍ମା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚେତନାରେ ଉଦ୍ରେକ ହଉଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ମୋର ଆତ୍ମା ଜାଗରିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମତେ ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇନାହିଁ ମୋର ଚେତନାରେ, ମୋର ନବଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଦ୍ୱିଜ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଅଜ୍ଞାନଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିଛି ଦୁଃଖିତ ହବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁଃଖିତ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହବାଟା ଆହୁରି ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବ, ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବ। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, ହସି ହସି ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପୁନର୍ବାର ତୀବ୍ର ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସାଧନା ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲି। ପୁନର୍ବାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ଆମେ ବାସ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଯାହାକି ଆମକୁ ଅତି ବାସ୍ତବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। ଛାୟା ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାର ଚିତ୍ରପଟ। ଆମେ ସିନେମା ହଲରେ ଦେଖୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ କେତେ ଜୀବନ୍ତ, କେତେ ବାସ୍ତବ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଜାଣୁଥାଉ ଯେ ଏଟା ଚିତ୍ର ପରା, ବାସ୍ତବ କେମିତି ହବ? ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିରେ এই ବାହ୍ୟ ଜଗତଟା ତାଠୁ ବି ତୁଚ୍ଛ, ଛାୟା।
गोटे गोटे प्रकार भ्रांति, गोटे माया, गोटे मिथ्या, कारण तार वास्तव स्थिति किसी ना, एगुड़िक अलिक क्षणस्थायी, जमती पानीर फटका। सुंदर भाव कविदास जी कहले, पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। महान संत कवि कबीरदास जी केते सुंदर भाव अनुभव कर सबु द्रष्टा प्रकृत एक ही सत्य को अनुभव कर मनुष्य जाति जे निजको नहीं एते गर्व करुची, निजको श्रेष्ठ मन करुची, एटा गोटे पानी फटका, गोटे मुहूर्त यार स्थिति महाकाल सम्मुखरे केते नियुत कोटि वर्ष मध्य गोटे मुहूर्त तुल्य। तेणु गोटे पानी फटका क्षणकर मिल जमती राति पाइले तारा माने देखा जाती ना, सेमती तार अवस्था। तेणु आवर मेंटालिटी still and indifferent, no longer strives to know and make real to itself those intermediate terms which exist in them as in us, has for its utility to bridge over the gulf between the spiritual self and the objective phenomena of the world. आमर मन मनमय चेतना जहाँकि से संपूर्ण शांत नीरव एवं उदासीन हो जाए। उदासीन माने तार प्रिफरेन्स किसी न था, भल खराब ये द्वंद्व से मुक्त हो जाए। कौन सी गोटे दिग प्रति से अत्यधिक आसक्त किंबा विरक्त हुए नहीं। सेतेबेले से ए बाह्य ज्ञान जानिबा पई इच्छा करे ना। आमर मन साधारण मनुष्य मन सब वस्तु सकल संपर्क रे बाह्य ज्ञान अन्वेषण करिबारे व्यस्त थाए। प्रकृत रे गोटे सुस्थ मानसिकता संपन्न मनुष्य माने गोटे पूर्णांग मनुष्य, किंतु मनुष्योत्तर नुहे मनुष्य चेतना रे जने पूर्ण विकसित मनमय चेतनार अधिकारी मनुष्य से सब बेले ज्ञान पिपासु ही था, किंतु तार ज्ञानटा सीमित। जहां से ज्ञान बोली मन करे वस्तु सकलर बाह्य सत्य विषय जो तार ज्ञान बाह्य ज्ञान या विषय से बहुत लिप्त ही था। सब अनुसंधित्सु ही था, किंतु आत्मचेतना स्थित हो गले आमर मन तार से गुण को हर बसे। से बाह्य ज्ञान अभियान रे बाह्य ज्ञान आविष्कार करिवार जो अभियान तार जो ज्ञान तृष्णा सेटा प्रशमित हो जाए। कारण से जाने जो ज्ञान से आहरण करुची से गुड़ाक तो चरम ज्ञान नुहे, अल्टीमेट ट्रुथ से गुड़ाक नुहे, से गुड़ाक इंटरमीडिएट ट्रुथ मध्यवर्ती ज्ञान से गुड़िक माने अधापंतरिया ज्ञान। आम सरल भाषा कहले अधापंतरिया ज्ञान को से आहरण करने कहीं व्याकुल हम, कारण पर मुहूर्त छाड़ा पड़ो। सेटा गोटे पिला जितेबले से उच्चतर ज्ञानर स्वाद पाई सारी महाविद्यालय पढ़ा विश्वविद्यालय पढ़ला गोटे छात्र उदाहरण दूची से जानीपे जे इंग्राजी रे स्वरवर्ण संख्या 20, व्यंजन वर्ण संख्या 22 एवं अर्धस्वर संख्या 2, समुदाय 44 वर्ण, किंतु से आगुरी पढ़ी 26 वर्ण, से स्वर 5, बाकी सब व्यंजन किंबा 19 व्यंजन 2 अर्धस्वर। ये तार पुराणा ज्ञान
शिशु सुलभ ज्ञान उच्चतर स्तर को गला परे जेतेबेले से प्रकृत स्वर व्यंजन भेदटा जानी पारे बुझी पारे भल भाव ताले से पुराणा प्रति आकर्षित हब कहीं तेणु मोटामोटी भाव देखा गले आमर मन उपरे निर्भर करिवार अभ्यास टी को ही आमर चेतना छाड़ी सेतेबेले आमे प्रभु कहउछंती आमे गोटे अनंत निर्व्यक्तिकतार परम आनंद रे आमे वास करूथाउ वी आर सैटिस्फाइड विथ द ब्लिसफुल इनफाइनाइट इम्पर्सनालिटी ऑफ ए प्योर स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस गोटे संपूर्ण शुद्ध आत्मिक अस्तित्वर निर्व्यक्तिकतार अनंततार जो आनंद से आमे वास करूथाउ एवं संतुष्टि करूथाउ अर्थात आमर व्यक्तिगतता न थाए आमर जो व्यक्ति भाव जो गोटे पृथकत्व पर्सनालिटी एटा आमर न थाए आमर चेतना अनंत विस्तारित होई थाए एवं सेथुरु जो आनंद निजर आनंत्य प्रति सचेतन है आमे स्वाभाविक भाव रे आत्मार आनंद रे वास करू कारण आत्मांकर गुण होची आनंद आत्मांकर यदि प्रकाश आमे कहिबा आत्मा तो निर्गुण किंतु जेतेबेले से प्रथम करी टिके भी गुण धारण करନ୍ତି कारण गुण रे आबद्ध नहेले से व्यक्त होई परिबे नै प्रकाशित होई परिबे नै तेणु सर्वनिम्न जो गुण से आहरण करନ୍ତି से होची आनंद तापर से गुणातीत परात्पर ब्रह्म तेणु प्रभु कहते आम से जितेबले आम ये निर्वाण अनुभव नुहे यहाँ जितेबले आत्मचेतन निमज्जित होकर आम बास करूँ ये जगत रही था जगतर बाहर को जाई न था सेतेबले आम आत्मार आनंद रे बास करू एवं सेतेबले आम पाखरे किछि भी मूल्यवान होकर रहे नाही एपरिकी से भगवान दिव्य आनंद पाई मध्य आम व्याकुल होना एटा आकु कहते प्रभु किछि भी हमको व्याकुल करे ना किछि भी हमको आकर्षित करना किछि भी हमको प्रलोभ करना किछि जिनस पाई बा अनुभूति पाई आम आशायी हो ना सेतेबेले nothing else and nobody else any longer matters to us what the physical senses show to us and what the mind perceives and conceives about them and so imperfectly and transiently delights in seems now unreal and worthless हमरो ए शारीरिक इंद्रिय गुड़िक जहाँ हमको देखांती इंद्रिय गुड़िक सब बेले सुख प्राप्ति पाई सब किसी करथांती जाबते अनुभव तांकर सुख प्राप्ति दिगरे केंद्रित ही थाए हमको भोगर माध्यम गुड़िक से देखांती शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंचेन्द्रिय द्वारा आमे जगत को भोग करू एवं सेथुरु आमे कौन तृप्ति बा संतुष्टि पाइबा को आशा करू यही सबू आम पाखरे वर्तमान मूल्यहीन हो जाए आत्मा पाखरे ये सबूर कौन गुरुत्व न था एंड व्हाट द माइंड परसीव्स एंड कंसीव्स अबाउट देम प्रथम इंद्रिय गुड़िक आमको अनुभव दियंती से अनुभव गुड़िकर प्रकृत में निजस्व अर्थ किसी न था से गुड़ी अर्थ दिए आमर मन जमती समान उद्दीपना सेम स्टिमुलस दी जन पाखरे दीटा अर्थ बहन करि पारे अनेक उदाहरण दिए लक्ष लक्ष उदाहरण दिया जाई पारे जमती गोटे सुस्वादु खाद्य मिष्टान्न धरंतु गोटे छोट शिशु पाई एटा होची तार जीवन रो परम माधुर्य किंतु प्राप्त वयस्क व्यक्ति पाई सेटा विषतुल्य कारण से मधुमेह रोग रे पीड़ित समान उद्दीपक समान इंद्रियानुभूति किंतु तार अर्थ बदली जाउछि
ତେଣୁ ମନ କୌଣସି ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଗୁଡିକର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ଆମର ମନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାଏ। ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆତ୍ମଚେତନା ସମ୍ମୁଖରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଆତ୍ମା ଜାଣିପାରେ ଯେ ମନ ଯାହା ସବୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରେ ବା ସେଗୁଡା ଅର୍ଥ ବାହାର କରେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକର, ସେଟା କେତେ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ, so imperfectly and transiently delights him। ଆମର ମନର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ସେଟା ତ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ସୁଖ, ସେଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ ନିହାତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଥାଏ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ସମ୍ମୁଖରେ ସେଗୁଡିକ ଅତି ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହୀନ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରନ୍ତି। seems now unreal and worthless। we are not and do not care to be in possession of the intermediate truths of being। ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସତ୍ତା ଗୁଡିକର, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି। ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ।